मंत्र आवर जंत्र जंत्र जपर न देखिली तोते अजपा कर्म से तो बीजवन प्रसन्न हेलु सूत्रे ना कारण बाबूरे जपी जपी बहुत जन्म पलैगला परे आमे भी आसते कृष्ण अवतार आम कौन से गोटे जीव है प्रभु पाखे खेलुले राम अवतार भी आम थिले सत्य जुगर भी थिले त्रेतर भी थिले द्वापर भी थिले कली भी थिले आपूर्व चैतन्य अवतार भी थिले अभिराम अवतार पाखे आसती आग भी पाखे रहा यह हूँ भक्तर निष्ठा आनंद एक बार नथिले केमी खेल कर एबे तांको निज लोक नहले तमें सेवा कौन केमती कर ठाकुर कौन कहली जे जहा सेवारे सर्वे खटी यात्रा गीत कहीं लिखिले ना जाकू जे भली तैयारी कराई सी आसो सी कर तमें जिते कह ये कहीं सिंध कला सी कहीं सिंध कला ललिता भाया इंदुरेखा हेनी इंदुरेखा भाया ललिता हेनी जाम्बवती भाया सत्यभामा हेनी सत्यभामा भाया जाम्बवती हेनी रुक्मिणी भाया सत्यभामा हेनी काली कहते कौन रुक्मिणी सीना पाटराणी होते कहले मत कहीं पाटराणी कले भितर अभिमान आसला तो भगवान गोटे गोटे अंश देकी पठे तमें जो कार्य करिया कथा से कार्य तुम कर द्वापर जुगर कथा दुई पद कही ठाकुर पाखे रखा आसला समय कौन सत्यभामा कहले मते कहीं पाटराणी करन तो रुक्मिणी की भगवान निर्देश देले से पाटराणी हम आउ पूजा करियाटा आगे पठेब केमती पतिदेव को पूजा कर धनीहर झील सूक्ष्म अहंकार अच्छी पूजा करने जो आसुच्च कृष्ण को आम कौन कर बर्तमान विश्वकर्मा विनिमित्त खर्चित रत्न के पादरे आसन दौरान कि संकदक कहले ठाकुर पाद को धोईदे पुनर्वारी पुष्पचंदन दुर्वादि कहले स्नान कले पुणी कपड़ा देखी पोछिले पुणी वस्त्र देले पिंधिले ठाकुर को तुलसी चंदन देले पुष्प इत्यादि धूप देकी दीप देकी नैवेद्य कर कर्पूर आरती कर पुष्पांजलि कर माण कौन कले पाद आड़ नौले रुक्मिणी जानते यहाँ अंतरंग जानते सी तो प्रथम गिरी पूजा करेंगे सत्यभामा कहले पाटराणी गले तुम ना दीदी सबुदिन तुम जाऊँ मुझे प्रभु पूजा कर कि नहीं माँ तो लक्ष्मी को तू गले कौन मु गले कौन माँ के पाखे से नाला मन मु कहीं हेलिनी ये कहीं गली माँ के मन से नाला तू जहाँ मु भी से आम तो समस्ते प्रभु कौन से पूजा कर ना दे दिए तुम दे दियो ठरा ठरी गले भीतर कथा जागले माँ जो रुक्मिणी ठिया होती सत्यभामा ने पूजा करने जमी पूजा करें पाद तले सीना आसन देवा कथा आगे पाद धोया कथा पाद आड़ ठाकुर को आरती कराए बंदापुरा कराए ये कौन कले मुँह आड़ कले मुँह आड़ जो आरती कले रुक्मिणी जाइए कहले ना सेमती ना पाद आड़ कराए सरीगला मन भर तथापि हाँ मुझे कले कौन है तापर बुझेले रुक्मिणी भगवान कहले जेमिति कले केमिति हम ये पादर देवता विष्णु सेठी आगे आमर आधार को धरी तुम्हें सेमिति केमिति पाटराणी हम तुम पूजाटा न शिखिले केमिति हम इत्यादि इत्यादि कथा होगला मन है तथापि मन भर सूक्ष्म अहंकार को भांगे बारंबार भगवान भक्तर टिके जी अहंकार है प्रभु ताको खंडन करते तो दिने गला 2 दिन गला चतुर्थ दिन 15 दिन 5 दिन 10 दिन गला परे हनुमान को स्मरण कले 4 जन 5 जन गर्भ भांगिले भगवान कहले ये कौन कहले हनुमान को निर्देश देवाई कहले हनुमान को तुम डाकिया को जाओ गरुड़ कहला मो भाया विमान रे
ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନିଏ ଆଉ କି ନିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟୁଛି। ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି। ଏ ଚାରିଟାର ଅହଙ୍କାରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଠାକୁର କହିଲେ ପଠେଇଦେଲେ। ଗରୁଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବାକୁ ଗଲ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଆସିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଇଏ ଗରୁଡ଼ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହନୁମାନ ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ନା ମୋତେ ବା ପ୍ରଭୁ ଡାକି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଆସ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଗଲେ ହନୁମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୀତାକୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେନି। କହିଲେ ଶୁଣ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେବେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବନି। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠୁ କିଏ ଯିବ ଭିତରକୁ? ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରି ଘର ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପଶିବି ଗଲେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ରଖୁଛ? ସୀତାକୁ କହିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାରାମ ଛଡ଼ା ହନୁମାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନି ନା ସତ୍ୟଭାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତମେ ଯଦି ତ ଶୀଘ୍ର ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ କର। ସୀତା ରୂପ ଧାରଣ ନ କଲେ ସେ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବନି। ସେ ତ ଅଭିମାନ କରିବନି କାହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲାନି ବୋଲି। ସେ ଏକା ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ନିଷ୍ଠା ଇଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଭ୍ରମ ହେଉଛି ନା ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନୟାରୁ ଭ୍ରମ ହେଉଛି। ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ବିଦିତ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ମୋତେ ତମେ ଆଟାକ୍ କରି କ'ଣ ଭିତରୁ ପଳେଇବ? କହିଲା ତମେ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଲି। କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ସିଏ ଆହୁରି ବ୍ୟଗ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ନିଜକୁ ବଡ଼। ତାଙ୍କ ସୁଖ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ମୂଳ ଅହଙ୍କାର ତ ଥିବ ସିଏ ମୋଠୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଯିଏ ଯାହାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତ ଇଏ ସରୁ 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 ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ମତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। କହିଲା ଶୁଣ ତୁମକୁ ବିନମ୍ର ହାତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ। ନାହିଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଇଏ ଆଉ ଶୁଣିବନି। ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ବାଁ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିକି ସିଧା ପାଟିରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ସିଂକା ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଗଲେ ସେ ଛଟପଟ ହେଲା। କହିଲା ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଲେ ପୁରା ମୁଦା କରିଦେଲେ। ମୁଦା କରିଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ସିଧା ନେଇକି କାକ ତଳେ ଜାକିଦେଲେ। କାକ ତଳେ ଜାକିଦେଲେ। ଏଇ ବେଶୀ ବହୁତ ବଜର ହେଉଛି ନା, ବେଶୀ ଚକଚକ ଜଗୁଛୁ ଏଇ କାକ ତଳେ ରହିଲା। କାକ ତଳେ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବ। ଯେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରଥ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ସେପଟୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ସିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ କେଉଁଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ବେଶୀ ବଜର ଚକାଟା ନା, ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଲେଇଟାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ସିଧା ନେଇ କାକ ତଳେ ଜାକି କହିଲେ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ଦେଖ ସୁଦର୍ଶନକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାହା କରିସାରିଲେଣି, କାକ ତଳେ ଜାକି ଦେଇଛି, ତମେ ସିଧା ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ସୀତା, ନାଇଁ ନହେଲେ ଖଟ ତଳକୁ ଯା। ସିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୀତା ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ନା ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସିଏ ମୁଁ ଦେଖ ରାମ ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ସୀତା ହୁଅ, ନହେଲେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିଲେ ଅଭିମାନ କରିବ। ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତ ସିଏ ଆଉ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବେନି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଡାକିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ବସୁନୁ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେ, ତୁ ସୀତା ହଉନୁ। ନା ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ।
ଆଉ ପାୱାର ନାହିଁ ତ ପାୱାର ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କହିବ ମୋ ମୋ ପ୍ରଭୁର ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଉ ନ ଯାଇକି ଖଟ ତଳକୁ ପଳେଇଯାଅ, ତଳେ ତୁମେ ଯାଇ ରୁହ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଖଟ ତଳେ ନେଇଛ, ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରା, ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉପରେ ଅଛି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସେ ମାନିବନି କ'ଣ? 2-4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି, ମୋତେ ବି ଅସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ଏ କି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ? ମୋ ତ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ରାମ ରୂପରେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିଲେ, କ'ଣ ରାମ ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରେ, କାନ ମୁଣ୍ଡା ହସିକି ପାୱାର ନେଇ, ଯେଉଁ ପାୱାର ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ପଳେଇବି, ହେବ କି? ସେ କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି, ଖଟ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସିଛନ୍ତି ସୀତା ରୂପରେ, ରାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ସିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିକି ପ୍ରଣାମ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ ହାତଟା ଲମ୍ବେଇଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଗଡ଼ି 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 ସୀତା ପଳେଇଲେ, ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଏ ଭିତରେ ସତ୍ୟଭାମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଗେ ଛଟପଟ, ସତ୍ୟଭାମା ଭିତରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ଆଇଲୁ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ହନୁମାନ ଝାଡ଼ିଦେଲା, ମୁଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି, ମୋତେ ମା ରକ୍ଷା କରିଦେବ ନା ତୁ ଏତେ ଗରମ। ଏକରେ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖ, ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ବୈରାଗୀ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜଣେ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଭୋଗୀ ଲୋକ ବି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ଧନୀ ମାନି ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକଟ କାଟିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକଟ କାଟିଛନ୍ତି। बाबाजी मत हस्त ता पाखे सब अच्छी, सब किसी नहीं। ये कहले महाराज जी आप कहाँ से आए? हम अयोध्या से दिल्ली जा रहा हूँ ना। अच्छा ठीक अच्छे, आपण दिल्ली जी, आप कौन फास्ट क्लास रे काटी टिकट? नहीं तुम्हें खाली काट, आम काटबून। नहीं नहीं जी आप बाबाजी लोक, बाबाजी हेले बोले कौन हाथ गोड़ नहीं कि नहीं, आम आबुनि खाली तुम्हें भी गोटे लेच पूरा, तुम्हें धनी मानी लोक तुम्हें काटब ना कौन कि आज्ञा आपण जा आम से ना चुप, तो सहित कौन मत सामान कर ठीक अच्छे, तू मो सहित सामान करा आग स्टेशन आसु तो कथा बुझी। अच्छा मुझे जहाँ कही तुम शुणव ना, तुम सहित आम सामान कर ना शुण। आग स्टेशन आसला से बेसी समय ट्रेन रही, सी आगुरी जानते 3 मिनिट 4 मिनिट रही। आस ये साधु देखिले, कहले शुण यही स्टेशन तुम एपटे के जाइच ना? ना आगे जाइनु, आम प्रथम गिरी जाइछु, ये अधघंटे ट्रेन रोज। आस चा जलिया करिया, चा खाया गले, कहले हाँ अधघंटे तो रही, व्यस्त हेनी। साधु कहते व्यस्त हेनी, तांकर भी झूला पटा बेडिंग पत्र थुआई फास्ट क्लास रे, ये मत छाड़ी आई। कहले तू मत सम्मान करुचु ना, चाल जी गले। जमी चा खाइया को नहीं से चाटा दे, ट्रेन हर्न बाजिला, साधु धरले हाथ, कहले हर्न बाजिला कड़े जाऊँ ना? आज्ञा मो जिनस पत्र कौन तो जिन मोर ना कि तो बोला तो सहित मो सम्मान करुचु ना? तुमर बाबाजी लोग मु बाबाजी तोर जिनस अच्छी, मोर भी जिनस अच्छी, तू कड़े चा खाई जा ना? ट्रेन पड़े आगे मोर परिवार नष्ट हो, मुझे कौन करी ना? से कथा नहीं, तो सहित सम्मान करुचु, पक्के गोटे 5 हत्या एकाधर तोर सम्मान करू ना? आज्ञा ट्रेन छाड़देला, है जाऊ आ गोटे पछ ट्रेन हेल्ले जा ना? आपणकर भी मोर कौन, मोर रेट गले आ गोटे मिल, तोर तो जाऊँ तू मत सम्मान करूँ एडुका जाऊ से ट्रेन। से ट्रेन कौन गला, साधु महात्मा हाथ देखे कहले चा पी, ट्रेन रहीगला। त्रिकालदर्शी साधु थे, कहले तू कौन ट्रेन पड़ेगा छटपट हो? मुझे तो छटपट हो नी, तोर जिनस थी, मोर भी जिनस थी, तू कौन पे जा ना? आगे मोर परिवार संसार बंधु बांधव अच्छी, मोर आ जगतर परिवार नहीं। ए मूर्ख, केवे मत साधु को सम्मान करूँ, सी सब धन्य मान थे, पाखे से छाड़देला कि ना, क्या बापा माँ तो निजे आक कौन जगी बसते जमी बर्तमान चलनी अनुसार चाहते। तू ट्रेन जी मुझे कहीं ट्रेन जी, तू कौन धनी देखा केते टाँग तो रखीचु देखू के तो तो सुटकेस अच्छी। साधु एमती अनेदेला भर कोटी कोटी टाँग थुआई, कहले आज्ञा एत टाँग धरी आप कहले सब अच्छी देख, आउ कौन देखा चाहूँ? सुना देखू, सुना देख सब देखला कहले आज्ञा आम भावुलु आप दरिद्र कांगाली भिकारी भाया बुलुए, से भाया बाबाजी भी भावुलु। कहले हे मूर्ख, संसार भितर संसारी लोक पाखे जा शरणागत हो 1 कोटी टଙ୍କା दरमा तुम पाइले, तुम भावुच कौन आम तुम किए दौ? साधारण लोक आउ जड़े साधारण लोक दौर आ विश्वकर्तार शरणागत हो आम कौन भावुँ भिकारी? समय पाइले भिकारी, समय पाइले सबुठू महाराजा धनी। तो कहवा तात्पर्य हूँ सत्यभामा निज भीतर जो सूक्ष्म थिला
ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ବଡ଼ ବୋଉ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଘୋଷି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟି ମରିଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସତ୍ୟଭାମା ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିନା ତମେ ଯାଅ, ଦୁଇଟା ଭକ୍ତ କାଉଳା ବାଉଳା ହେଲେଣି ଭିତରେ, ଆଉ ତମେ ଯାଅ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ। ସେଇଠୁ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଗଲା ପରେ 4 ଜଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗରୁଡ଼। ନା ଆଜ୍ଞା, ହନୁମାନ ଡାକିବାକୁ ପଠେଇଥିଲି, କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ସେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା ଥିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁଛି। ନାଇଁ ଡମ୍ବରୁ କହେ ତା ବଡ଼ ତାଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି? ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ? ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ସବୁ କିଛି, ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଇଁ ଭଳିଆ ସୀତା କାହିଁ ହେଲନି? ନା ସେଇ ପାୱାର ମୋର ନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଆରେ ଏତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟୁଥିଲ, ହନୁମାନ ତ କିଛି କରିପାରିଲୁନି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରି। ନା ଏ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ଯୁଗରେ ତୁ ଏଇ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ସରିଲେ ତୁ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ରହିବୁ ହେଲା। ଗୁଡ଼େଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାରିପଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସିଏ ଦେଖାବା, ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କ ଜରାବା। ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ନୁହେଁ ବି। ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାକୁ ଯେପରି କରିଛ ତିଆରି, ତାକୁ ସେହିପରି କୃପା କରି ଗଢ଼ା ହୋଇଅଛି ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରମାନ, କେତେ ଗୋଟି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆ ଭିତରେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଈର୍ଷା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିଂସା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ରହିଗଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ତମେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁକରି ଖୋଳ ବଜାଇବା ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ଅଜକୁ ଦେଲେ ସିଏ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇଠି ହେଲେ ସେଇଠି କରିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି, ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର କି, ଭକ୍ତ ପାବନ କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଭଗବାନ, ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ଏବଂ କୃପାରୁ